Here I have taken 5 set of problems. Okay, konjama difference irukra problem, wordings problems solluvom. Okay, instead of taking the values 2 4 6 idella vechi pandradhukku badala terms vechi pth term you can find here, pth term, and you will find some of the term of then AP is 3n square plus 5n. In the mari or general term vechi pesirpaanga, and this is a beautiful question. Nth term of an AP is n, nth term is m. In the mari oncho adu paathale konja tension aangra mari problems. Idhula or anchi problem mattum na eduthu discuss pannalam nenikiren. So I have just written the questions here. Let me go with the very first problem. This is quite an easy one. Direct ungala bayampadutha vendaangadhukku or easy problem potten vechukongla. The value of x such that 8x plus 4, 6x minus 2, 2x plus 7 will form an AP in solirukka. Will form an AP. So 3 terms are given here. Idu moonume vandu arithmetic progression la irukku. 8x plus 4, 6x minus 2 and 2x plus 7. X ku enna value kudutha idu arithmetic progression la irukum. Okay, so you have to find the value of x. Vera onnu illa. Okay. Actually, if you go for the question paper, you will find 4 options, but நம்ம the options வெச்சு பார்க்கல, conceptual பார்க்குறோம். Okay. ஏற்கனவே நம்ம 4 types of problems இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதில் ஒன் ஆஃப் த டைப்ஸ் தான் அது. எப்போவுமே ஏபினா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன், காமன் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, அப்போது இது A1, இது A2, இது A3ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா A2 minus A1 will be D. Again, A3 minus A2 will be D. இல்லையா? இதெல்லாமே D-ஆக இருக்கும். அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். So A2 minus 1, directly I substitute here. A2 minus A1, which is 6x minus 2, let me have in brackets, and 8x plus 4, this is equal to A3 2x plus 7 minus 6x minus 2. So idellame inga grouping panni x மட்டும் left hand side la vechittu michalla right hand side kondu pannீங்கன்னா you'll get the value of x. It's simple. So நம்ம grouping பண்ணலாம். 6x minus 8x, so minus 2x, minus 2 minus 4, so minus 6. I have taken only the left hand side. Right hand side la pathina 2x minus 6x minus 4x 7 plus of plus 2. இது யூஷுவலா விட்டுருவாங்க, அதனால தான் நான் பிராக்கெட்ல போட சொல்வேன். ஓகே, so minus of minus 2, so this will be plus 2, so 7 plus 2 9. Again I group minus 2x minus 4x, taking to the other side plus 4x is equal to plus 9 minus 6, taking to the other side it's plus 6, which is 15 this side. This side is 2x, which is equal to 15. So I find the value x to be 15 by 2. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தா பயந்துடாதீங்க, இதெல்லாம் ஸ்கோரிங் ஒன்றுமே இல்லை. இது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வர தெரியணும், அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், ரைட். செகண்ட் ப்ராப்ளம் பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராப்ளம், சிஏ எக்ஸாமில் கேட்ட ப்ராப்ளம். யூஸ்வலாகவே ஏபி கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா டவுட் கேட்குற ப்ராப்ளம்னா இதுவாக தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் question is the mth term of an AP is n. Okay, and nth term of an AP is m. கொஞ்சம் ரைமிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, கொஞ்சம் கரெக்டாக ரீட் பண்ணலாம்னா எம் என் மாதிரி தெரியும், என் எம் மாதிரி தெரியும். the rth term is what? ஓகே, இதை மேத்தமெட்டிக்கலாக போடுறேன். ஓகே, mth term which is tm, this value is n கொடுத்துருக்கான். nth term which is tn, இந்த வேல்யூ mனு கொடுத்துருக்கான். ஓகே, மேத்தமெட்டிக்கலாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? tm is equal to n, right? nth term tn which is equal to m. The rth term of it is, you are asked to find the rth term. அப்படின்னா what is tr ன்னு கேட்குறான். You are asked to find what is tr. அது tr ன்னு பார்க்காதீங்க, tn வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? tn is equal to a plus n minus 1 into d ன்னு போடுவோம்ல, அவ்வளோதான். என்னக்கு 10 போட்டிங்கன்னா 9dன்னு போட்டிருப்பீங்க. எனக்கு ஆறுனால நம்மளுக்கு வேல்யூ தெரியாது, வேல்யூ தெரியும்னா வரி பண்ண வேண்டாம், விட்டுற வேண்டியதானே. ஸோ tr is equal to a plus r minus 1 into dனே வச்சுப்போம். ஓகே, எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும், ஆர் பற்றி வரி பண்ண வேண்டாம், ஏ அண்ட் டி ஃபைன் பண்ணால் போதும். ஏ அண்ட் டி தான் நம்மளுக்கு இன்னும் அன்னோன், ஆர் என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு இங்கே வேண்டியது ஏ அண்ட் டி தான். ஸோ 2 values are unknown which can be taken from these hints given, which is nothing but forming a simultaneous linear equation. இது எப்படி linear equation வரும்? tm is n, you know the formula for tn which is a plus n minus 1 into d. இதை இங்கே அப்ளை பண்ணுங்க. n-னா n போடுவீங்க, இதுதான் கொஞ்சம் நோட் பண்ணணும். n-னா n போடுவீங்க, m-னா m போடுங்க. Okay, so I have here n is equal to, which is tn, right? tn தானே n இந்த கேஸில்,
Tn is n is equal to a plus n minus 1. If it is n here, n, m irundha m. Okay. Here, Tn is m. அப்போ Tn ஓட வேல்யூ என்னது m, which is equal to a as it is. A is same here. n ஓட வேல்யூ n தான் இருக்கும். ஏன்னா Tn தானே கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே Tn. So n minus 1 into d. Okay, so Tm ஓட வேல்யூ n, இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். This is Tn is equal to a plus n minus 1 into d. இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்கே Tm தான், Tm கொடுத்துருக்காங்க, இதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். n தான் m, so m minus 1. இங்கே வரும்போது Tn is m, so Tn is m, a plus n minus 1. இது as it is, n minus 1 into d. இங்கே எனக்கு வேண்டியது a ஓட வேல்யூ என்ன, d ஓட வேல்யூ என்னன்னு ஃபைண்ட் பண்ணும். So I want to have two values here, two unknowns to be found. Let me solve this equation. நீங்கள் நார்மலாக ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி சால்வ் பண்ணுறீங்க. இங்கே m, n, a, d இருக்கனால நிறைய விஷயம் இருக்கிற மாதிரி நினைக்க வேண்டாம். நம்மளுக்கு வேண்டியது ரெண்டே விஷயம் a and d தான். So I'll go for eliminating. So subtractionல பண்ணால் this will be a, this will be minus a, right? Eliminate ஆகிடும். இங்கே கொஞ்சம் சயின்ஸ் கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க. Here is n minus m. m minus n போடாதீங்க, தப்பாயிடும். n minus m is equal to, I eliminate here, m minus 1 d minus n minus 1 into d. Let me have this brackets for you. m minus 1 into d minus n minus 1 into d. Okay, so this is n minus m, which is equal to m minus 1 into d, now md minus d, and this here it is nd minus d nu பண்ணலாம். Okay, அதுக்கு பிறகு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டி கேன்சல் பண்ணலாம். ஓகே, இல்லைனா டைரெக்டாகவே m minus n into dனும் போடலாம். ஓகே, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் இஸ் n minus m. இதுக்காக தான் கொஞ்சம் சைன் நோட் பண்ணோன்னு, ஹியர் இட் இஸ் n minus m, ஹியர் இட் இஸ் m minus n. ஓகே, அப்போ எனக்கு d வேணும், which is d is equal to n minus m divided by m minus n. This is okay. Let me write it like this. m minus n into d is equal to n minus m. d is equal to this value as it is, n minus m. இந்த வேல்யூவை மட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வரும்போது கீழே வருது, divided by m minus n. Okay, here n minus n can be written as minus of m minus n, இல்லையா, divided by m minus n. இதை நான் ஏன் மாத்திரனா கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸோ மைனஸ் 1 வந்துடும். ஸோ d வேல்யூ இஸ் minus 1. பாருங்க, பெருசாக பார்த்தது d வேல்யூ எங்கே வந்து நிற்கிது, minus 1. d வேல்யூ வந்து minus 1. சிம்பிள் ஹியர். ஓகே, எனக்கு d வேல்யூ தெரியும், a வேல்யூ தானே வேணும். ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். லெட் மீ ஹேவ் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ n இஸ் ஈக்குவல் டு a ப்ளஸ் m minus 1 into d. இல்லை, நான் d ஈக்குவல் டு minus 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் வில் பி n இஸ் ஈக்குவல் டு a, I have to find out, okay, plus m minus 1 into minus 1. Okay, so n is equal to a, m into minus 1 is minus m, minus 1 into minus 1 is plus 1. I want to have the value of a. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது, நான் a தான் வேணும். ஸோ a லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் a is equal to n plus m minus 1. ஓகே, m plus n இல்லைனா n plus m, இல்லைனா ஆர்டரில் போனோன்னா m plus n minus 1. So I have the value d as minus 1 and a as m plus n minus 1. Is it okay? இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, you are asked to find the rth term, which is tr find பண்ணும். tr is a plus r minus 1 into d. So let me have it here. tr is equal to a plus r minus 1 into d. So tr is equal to a value substitute பண்ணுறேன், m plus n minus 1 plus r value is known value now. So r minus 1, d is minus 1. So minus 1. Is it okay? So this is m plus n minus 1. r into minus 1 is minus r. Okay? And minus 1 into minus 1 is plus 1. So plus 1 and minus 1 gets cancelled. Strike it out. So m plus n minus r is the rth term. Okay.
So if you are a CA foundation student, you are very lucky. ஏன்னா இந்த கொஸ்டினை பார்த்தா டேரெக்டாக வந்து டிஆரை நீங்கள் ஆப்ஷன் ஏபிசிடி நன் ஆஃப் திஸை பார்த்து மார்க் பண்ணிடலாம். இஃப் யூ ஆர் ஓகே வித் திஸ் கொஸ்டின் தான் சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் வெரி சாரி ஃபார் யூ பண்ணணும் நீங்கள். பட் இது வரைக்கும் சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷனில் கேட்டதில்லை அந்த கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த செகண்ட் கொஸ்டின். யூஸ்வலாக அந்த கொஸ்டின்லாம் பார்த்தா பயப்படுவாங்க. பயப்பட தேவையில்ல. சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் சால்விங் தான் நிறைய தெரியாத வேல்யூ நிறைய இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். அதுதான் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமே. ஓகே, லெட் மீ கோ ஃபார் த தேர்ட் கொஸ்டின். The nth term of the series whose sum to n term is 5n squared plus 2n. Question konjam note pannunga. The nth term of the series. So you are asked to find the tn value. Okay. Tn value you are asked to find here. The nth term of the series whose sum to n terms. So s value is given, which is 5n squared plus 2n. So s value is given. You are asked to find the tn value. Tn value என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? a plus n minus 1 into d is the Tn value. Tn is a plus n minus 1 into d. Okay. You are asked to find Tn na, you have to know what is a and what is d. இது தெரியணும். எந்த ஒரு ஹிண்ட்டும் கொடுக்கல except this one, s is equal to 5n squared plus 2n. எப்போவுமே நம்மளுக்கு மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்குது 2 unknowns இருக்குன்னா கட்டாயமாக வந்து 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறது மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும். அது தப்பு. அது ஒன் ஆஃப் த வே ஆஃப் ஃபைண்டிங். பட் இங்கே நம்ம 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எஸ்ஸை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2n. ரைட். S1 என்னது? ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். கரெக்டாக? ஸோ S1 5 into 1 squared plus 2 into 1. So which is 5 plus 2, 7. So this is the S1 value, which means A. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்ல. So I'll write it here. S1 is equal to A. S2 minus S1 will be, this is A1, this is A2. Sn minus Sn minus 1 will be An. இது நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இதை நான் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணல, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவே நம்ம பண்ணிக்கலாம். S2, which is, if I substitute n here as 2, so I get 5 into 2 squared plus 2 into 2, which is 20 plus 4, 24. This is S2. Okay. எனக்கு ஏபியில் இருக்கணும்னா A1, A2, A3ன்னு ஒரு 3-4 ஆர்டர்ஸில் இருக்கிறது தெரிஞ்சாலே போதும் A and D ஃபைண்ட் பண்ணலாம். I have the A1 value 7. First value 7 தெரியும். Okay. First value 7 தெரியும். A2, yes, I can use this one. S2 minus S1. So S2 minus S1, which is 24 minus 7, which will be 17, which is your A2 value. இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபைன் பண்ண வேண்டாம். ஆனால் இங்கே வந்து ஏபின்னு எங்கேயும் யூஸ் பண்ணலை. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும்ல, இது ஏபியில் தான் வருது. அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே. ஓகே, எனக்கு தெரியாதுல்ல. இந்த டிஎன்ங்கிறது ஜிபியில் இருந்தால், இப்போ நம்ம ஏபி ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கறனால நீங்கள் ஏபி நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஜிபியில் இருந்தால், ஸோ பெட்டர் டு ஹேவ் த தேர்ட் வேல்யூ ஆல்சோ. எப்போவுமே செக் பண்ணுறது சேஃபர். ஓகே, இது டைம் கன்சூமிங் நினைக்க வேண்டாம், கட்டாயமாக செக் பண்ணுறது சேஃபர். ஸோ லெட் மீ கோ ஃபார் ஃபைண்டிங் த S3 வேல்யூ, விச் இஸ் 5 into 3 square plus 2 into 3. So this is 945 plus 6, 51. 51, no? Yes, 51. So this is S3 is 51 minus S2. So 51 minus 24. So this is 27. Yes, 27. I'm getting the D value as 10. கரெக்டாக வருது. இப்போ கரெக்டாக வருதுன்னு நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தால் தான் T எனக்கு இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும். ஸோ இது பெட்டர் டு ஹேவ் திஸ் செக் ஆல்வேஸ். ஸோ ஐ காட் த வேல்யூ A as 7, D value as 10. சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ லெட் மீ சப்ஸ்டியூட் ஹியர். ஸோ ஐ யூட்டிலைஸ் திஸ் ஸ்பேஸ். ஸோ Tn is equal to A plus n minus 1 into D. A value is found to be 7 plus n minus 1. They're asking the nth term. General term தான் கேட்குறேன், அதனால் என்ன வச்சுக்கிறேன். n minus 1 into 10. So 7 plus 10n minus 10, which is 10n minus 3. This will be your nth term. Is it okay? இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் பிளைண்டாக கூட பண்ணலாம், நீங்களே கெஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸை வச்சு. பட் ஸ்டில் ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது தான் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்கள் ஆன்சர் கரெக்டுன்னு தெரியும். ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இல்லாமல் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுறது பெட்டர். ஓகே, லெட் மீ கோ ஃபார் திஸ் ஃபோர்த் டேர்ம். இந்த டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கும்.
ஓகே இதை கெஸ் பண்ணணும் நீங்கள். என்ன ட்விஸ்ட்னா சீரீஸுங்கிற டேர்ம் தான் ட்விஸ்டிங்கு. ஓகே என்னன்னு பார்க்கலாம். Question is the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n. ஸோ இங்கே கொடுத்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இங்கே இல்லை. இங்கே கன்ஃபியூஷனே வேறு இடத்துல தான் கொடுத்துருப்பான். இங்கே ஏபின்னு கிளியராக கொடுத்துட்டான். ஓகே அண்ட் யூ ஹேவ் த எஸ் வேல்யூ as 3n square plus 5n. கொஞ்சம் நோட் பண்ணால் ஏபியை கேட்கல, சீரீஸை கேட்குறான். இங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தாலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் செஷனில் பார்த்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் அண்ட் ஏபின்னு கேட்டிருப்பான். இல்லை இதை ஏபி இஸ் வாட் அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பான். பட் இந்த இடத்துல சீரீஸை கேட்குறான். அப்போ நீங்கள் சீரீஸை போடணும், விச் மீன்ஸ் தட் S1, S2, S3ன்னு போடணும்னு அர்த்தம். ஓகே இது கொஞ்சம் நோட் பண்ணணும் நீங்கள். ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூ தெரியும். ஃபார் n terms it is given. You are asked to find the series. What would be the series? அப்போ S1 இருந்தால் என்ன இருக்கும், S2 இருந்தால் என்ன இருக்கும், S3 என்ன இருக்கும். இப்போ S1 பார்க்கலாமா. S1 just substitute 1. So 3 into 1 square plus 5 into 1. So 3 plus 5, 8. S2, 3 into 2 square plus 5 into 2. So 4, 12, 12 plus 2, 22. S3, 3 into 3 square. I'm just substituting the n values. வேறு எதுவுமே பண்ணல, நான் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். Plus 5 into 3. So 9, 27, 27 plus 15. 32, 42. So this will be a series. So ரெண்டு மூணு போடுறது better. So S1 is 8, S2 is 22, S3 is 42. ஓகே ரெண்டு மூணு கண்டுபிடிக்கிறது எப்போவுமே சேஃப். ஓகே ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கெஸ் பண்ணிடலாம், இல்லைனா இட்ஸ் பெட்டர் யூ ஃபைண்ட் அவுட் அட்லீஸ்ட் 3 for a beautiful answer, right? So this is the fourth problem. The point to be noted here is you are not asked to find the AP. ஏபி ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பீங்க. S2 minus S1, S3 minus S1 பண்ணிங்க. அது சீரீஸாக என்னன்னு கேட்கலாம். அப்போனா 1க்கு என்ன இருக்கும், 2க்கு என்ன இருக்கும், 3க்கு என்ன இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சீக்வன்ஸாக லிஸ்ட் பண்ணுறது. ஓகே ஃபைன். லெட் மீ கோ ஃபார் த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம், ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம். இது கொஞ்சம் ஈஸியான ப்ராப்ளம். யூ கேன் கெஸ் ஹியர். த pth term of an AP is 3p minus 1 by 6. யூஸ்வலாக நம்ம ஜென்ரல் டேர்மை nth டேர்ம்னு சொல்லி பழகிட்டோம். இங்கே வந்து pth டேர்ம்னு உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறா, வேற ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் என்னே வச்சுக்கலாம் அதை. So pth term of an AP is 3p minus 1. The sum of the first n terms of the AP. Sum of the first n terms. So you are asked to find the S value. வேற ஒன்றும் இல்லைப்பா, S value find பண்ணும். So given is TP, which is 3p minus 1 by 6. This is given. You are asked to find the S value up to first n terms. So Sn find பண்ணும். Probably you know the formula for Sn, which is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Okay. இதெல்லாம் எனக்கு a வேணும், d வேணும். a and d தெரிஞ்சால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைன் பண்ணிடலாம். யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் த n. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு n டேர்ம்ஸ் அவனே கொடுத்துருக்கான். அவன் கொடுத்த வேல்யூ நம்ம ஏன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிட்டு. அப்போது ஏ வேணும்னா ஃபஸ்ட் டேர்ம் வேணும், டி வேணும்னா செகண்ட் டேர்ம் வேணும், அட்லீஸ்ட் இது வேணும். அண்ட் மோர் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டாம், அவனே ஏபின்னு சொல்லிட்டான். அப்போ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேர்மை கண்டுபிடிச்சாலே டி ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம். ஸோ லெட் மீ ஹேவ் த ஜென்ரல் டேர்ம் which is given as 3p is equal to TP is equal to 3p minus 1 by 6. கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, ஜென்ரல் டேர்ம் TN போடுறதுக்கு பதிலாக இங்கே TPன்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் P is equal to 1, I'll get the very first term A. So T1 is equal to 3 into 1 minus 1 by 6. Write it here, 2 by 6. இது 1 by 3 எல்லாம் மாற்றிட்டு இருக்காதீங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, ஒரு அழகான சீக்வன்ஸே ஃபார்ம் ஆகாது. 2 by 6ன்னு வச்சுக்கோங்க. This will be your A, very first term. When I take P is equal to 2, which means the second term, T2, அப்படின்னா the second term வரும். So 3 into 2 minus 1 by 6, which is 5 by 6. This is your A2. This is your A1 and this is your A2. Okay, so I know the value of A, which is found to be 2 by 6. Okay, I want to find the value of D. Here D can be taken as A2 minus A1. A2 is 5 by 6 and A1 is 2 by 6. ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் நான் இது மாற்ற வேண்டாம்னு சொன்னேன். யூஸ்வலாக இந்த 2/3 என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குடுகுன்னு 1/3 போட்டுருவாங்க. அப்போ இங்கே 1/3 வச்சு எப்படி எல்சிஎம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. டென்ஷனே ஆக வேண்டாம், நம்மளோட எண்ட் ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் நியூமரேட்டர் மட்டும் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் 3/6. இங்கேயும் 1/2ன்னு மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை, தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நடுவில் நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஸோ ஐ ஹேவ் த வேல்யூ DS 3/6. ஓகே, I want to get the value for the sum. So let me substitute all the values in my sum. So Sn is equal to n by 2,
2a plus n minus 1 into d. So n by 2 as it is as n by 2. 2 into a. So 2 by 6 இருக்குல்ல 2 into 2 by 6. நான் அதுக்காக மாற்ற வேணாம் சொல்லுங்க, ஈஸியாக கேன்சல் பண்ண முடியும் பாருங்கள், எல்லாமே நியூமரேட்டரில் கொண்டு வரலாம். ப்ளஸ் n minus 1 into d. d is 3 by 6. Okay, I do some grouping work. So n by 2 gets cancelled. So this is 2 by 3. நான் இங்கே கூட மாற்றாமலே வச்சுக்கலாம். So this is 2 into 2 by 6 வச்சுக்கிறேன். Let me take the LCM and come out safely. So this is 4 by 6 plus, if I multiply this 3 inside, 3n minus 3 by 6, then I take full LCM. 4 plus 3n minus 3. Let me have the 6 outside. So 2 into 6 is 12. And here I have 3n plus 4n minus 3 is plus 1. Option என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. If you answer n's here, well and good. இல்லைனா go to the least option, n by 12. N can be taken inside. So 1 by 12, 3n squared plus n. It depends on எதை நீங்கள் ஆன்சராக கொடுக்குறீங்க வந்து depends on. ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பாக இருக்கும்போது ஃபைனல் ஆன்சர் வரைக்கும் போகிறது பெட்டர். அப்ஜெக்டிவாக இருந்தால் you can stop somewhere in the middle. So this would be your answer for finding the sum of the series up to n terms. Okay, so we have seen the 5 different problems. இது often CA examsல கேட்ட ப்ராப்ளம்ஸ். ஏதாவது லாஸ்ட் ஒரு 5 or 6 செட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது இடத்துல கேட்டிருப்பான். ஓகே, இல்லைனா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அந்த சென்ஸ் இதே எக்ஸாக்டாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த கான்செப்ட் ஐ எம் டாக்கிங் ஒன்லி த கான்செப்ட், நாட் அபவுட் த ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த கான்செப்டில் ஏதாவது ரெப்படேஷன் வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து டேரெக்டாக டி அப்ளை பண்ணுங்கிற ஞாபகத்தில் வரணுங்கிறதுக்காக பண்ணது. இந்த ப்ராப்ளம் நம்பர் இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் பார்த்து பயந்துடாதீங்க, ஜஸ்ட் ஒரு சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் ப்ராப்ளம் தான் இதுன்னு சொல்கிறதுக்காக. திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சீரீஸ் கொடுத்தா இதை எப்படி வந்து நம்ம சீக்வன்ஸில் போடுறதுங்கிறதுக்காக இந்த ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சீரீஸே போட சொல்கிறான். இந்த வேர்டிங்ஸ் யூஸ்வலாக நோட் பண்ண, இது எப்போவுமே தப்பு பண்ணுவாங்க. இந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து யூஸ்வலாகவே நோட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஹியர் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஜஸ்ட் அ டைரக்ட் ப்ராப்ளம். இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் nth டேர்ம் பதிலாக அவன் pth டேர்ம்னு கொடுத்துருப்பான், ஜென்ரல் டேர்ம். இதுதான் நோட் பண்ணுவேன். ஸோ சின்ன மைன்யூட் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்க ப்ராப்ளம் இது. ஸோ ஏபி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஓவர். நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து ஜிபி பார்க்கலாம். ஜிபியும் ஏபியும் சேர்ந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஜிபி வில் கோ ஃபார் அகைன் ஏபி அண்ட் ஜிபி கிளப் டுகெதர் ப்ராப்ளம்ஸ்.